जय जगन्नाथ बंधुगण आपण माननकु आजिर एही भिडियो रे भगवानଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा एक भेटी संपर्क रे बताइबी जहाकु आमे माने साधारणतः अणदेखा करि देई थांती एवं जहाकु आमे एक साधारण जिनिस बोली मानि नै थांती। आजिर जो भिडियोटी अटे ताहा एते सुंदर अटे कि आउ एते ज्ञानवर्धक अटे कि एही भिडियो द्वारा आपणकर भल करिबा सहित आपण अन्य मानकर मध्य मंगल करि परिबे। तेबे बंधुगण एही भिडियो को आपण माने शेष पर्यंत निहाती देखंतु। आज मु आपणको दुबघासर जो चमत्कारी प्रयोग बताइबी बंधुगण एही प्रयोग आपणकर जीवन को मध्य बदलाई देबो। दुबघास कौनसी प्रकार एक साधारण घास होई न थाए। जेते भी आमर हिंदू धर्म रे अनुष्ठान रही थाए, जेते भी आमर हिंदू धर्म रे पूजा पाठ होई थाए, सेथिरे बा सही पूजा पाठ मानकरे सही अनुष्ठान मानकरे दुबघासर प्रयोग निश्चिंत रूप से होई थाए एवं सही दुबघास चमत्कारी शक्ति गुड़िकर भरी होई रही थाए। एहार चेररे मध्य स्वयं माता गंगांकर वास होई थाए। एहार गुप्त रहस्य विषय रे मध्य अनेक कम लोक माने जानिछंती। दुबघास माता दुर्गा एवं प्रभु श्री गणेश को चढ़ा जाई थाए। एहा द्वारा माता दुर्गा एवं भगवान गणेश प्रसन्न होई थांती। एहा सहित आमर प्राचीन शास्त्र रे मध्य एहार अगणित उपाय मान मध्य कुहा जाइछि। सेथि मध्यरु मु आपण माननकु किछि आयुर्वेदिक फायदा बताइबी, आउ किछि तांत्रिक फायदा बताइबी, आउ मध्य किछि एहार धार्मिक प्रयोग विषय रे मध्य बताइबी। तेबे आपण माने एहार फायदा उठाइबा पई आमर एही भिडियोटी को निश्चय रूप से शेष पर्यंत देखंतु एवं आमर एही भिडियोटी को आपण माने लाइक करी तळे आसुथबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण एही जो दुबघास होई थाए ताहा आमर भारत वर्ष रे समस्त स्थान मानकरे अति सहजरे मिल जाई थाए। दुबघासर एक खास गुण यह होता है जे यह अति कम पानी रे मध्य तार जीवन यापन कर दे थाए। सर्वप्रथमे मु आपण माननकु दुबघासर आयुर्वेदिक प्रयोग संपर्क रे कहिबी, तापरे मु आपण माननकु एही दुबघासर दिव्य चमत्कारी शक्ति गुड़िक संपर्क रे मध्य अवगत कराइबी। बंधुगण आपण माने एही दुबघास द्वारा आपणक जीवन रे चालुथबा केतेक गुड़िए समस्या मानकु आपण माने दूर कर दे पारिबे। आपण माने एहा निश्चय देखिथिबे जो माने साधक होइथांती एवं जो माने जंगल रे वास करिथांती एवं जो माने निजर साधना को संपूर्ण करिथांती, एमिति लोक माने सबु दुबघासर प्रयोग करिथांती। केउ प्रकारर प्रयोग करिथांती ना जो साधक माने होइथांती से माने बहुत लंबा समयरु कौनसी देवतांक नाम रे से माने साधना करिथांती एवं से मध्य चाहिथांती कि तांकु भूक न लागू, लंबा समय पर्यंत तांकु भूक शोष न लागू एवं तांकु खाइबार आवश्यकता न पड़ू। एमिति व्यक्ति आज मध्य जंगल रे जो संत महात्मा माने रही थांती, एमिति लोक माने दुबघास रसर से माने प्रयोग मध्य करिथांती। बंधुगण दुबघासर रस जदि आपण पिउछंती तेबे आपणको 21 दिन पर्यंत भूक शोष लागि न थाए। आपण 21 दिन पर्यंत आपणकर साधना को निश्चय रूप से संपन्न करि परिबे। एहा परे मध्य एहा आपणक शरीरर बा मनुष्य शरीरर तापमात्रा को कम कराई थाए, शरीर को मध्य ठंडा रखि थाए। खरा दिन रे आमर शरीर रे गरम बढ़ी जाई थाए एवं आमको बहुत गरम अनुभूत होई थाए, आउ आमे माने मध्य चिंतारे पड़ी जाई थाउ। एथिपाई दुबघास आम माननकु चमत्कारी फायदा सबु पहुंचाई थाए। एहा आम मानकर शरीरर तापमात्रा को मध्य कम कराई थाए एवं शरीर को मध्य ठंडा पहुंचाई थाए। एथिपाई आपण केवल 1 कप दुबघासर रस को काढंतु एवं सेथिरे आपण 5 रु 7 दाना मिश्री पकई दियंतु एवं ताहापरे आपण सेही गुडी को गुलाई पी दियंतु। तेबे बंधुगण आपण माने एहा देखिबा को पाइबे जे आपणक शरीर रे केते भी टेम्परेचर बढ़ी थाउ, केते भी तापमात्रा बढ़ी थाउ, आपण माने अध घंटा भितर एहा देखिबा को पाइबे जे आपणक शरीर तापमात्रा तुरंत कम होई जिवो एवं आपणकर शरीर को मध्य ठंडा अनुभूत हेबो। वनस्पति शास्त्र रे दुबघास संपर्क रे एहा लेखा होइछि कि एहार प्रतिदिन जदि आपण 1 कप रस 2 सप्ताह पर्यंत पिउछंती तेबे आपणकर अर्श भली समस्या बहुत शीघ्र आपणकर भल हो जाई थाए एवं भवांतर भली समस्या गुड़िक मध्य आपणकर बहुत शीघ्र भल हो जाई थाए एवं जेउ लोक मानकर बा जेउ व्यक्ति मानकर रक्त संबंधित कौनसी प्रकारर समस्या सबु रहिछि ताहा मध्य सेमानंकर ठीक हो जाई थाए। एहा विषय रे मध्य एहा कुहा जाइछि कि एही दुबघासर रस मनुष्यर वृद्धि को बढ़ाइबा सहित मनुष्यर बुद्धि बा ब्रेन पावर को मध्य अधिक प्रखर करि देई थाए। तो बंधुगण आपण माने एहा मानि करि चलंतु जे जदि आपणकर घरे
କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦୁବ ଘାସର ଅଧା କପ୍ ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ଦୁବ ଘାସର ରସକୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 1 କପ୍ ଲେଖାଏଁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଖରତା ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଲାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଦୁବ ଘାସର ରସକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିପି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁବ ଘାସର ରସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ଆପଣ 1 କପ୍ ରସ କାଢ଼ିକରି ପ୍ରତିଦିନ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିପି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧା ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁବ ଘାସର ଏକ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି, ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ବନାଇ ପାରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ପ୍ରୟୋଗ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ମୂଳ କିମ୍ବା ଚେରକୁ ଆପଣ ତିଳକ କରି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଏହାର ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ତିଳକ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ମଧ୍ୟ ଚମକ ଆଣିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ସେହି ଦୁବ ଘାସକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ କିମ୍ବା ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁବ ଘାସକୁ ସାକ୍ଷାତ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହଁ। ଏହାର ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବାର କାମ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ରବି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହାର ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ପେଶି କରି ଯଦି ପିଇବେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସେହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଦେବୀ ଦେବତା, ଯେତେ ବି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହାର ରସକୁ ଆପଣମାନେ ପିଇବା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ନପୁଂସକତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନପୁଂସକତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ରସକୁ ଆପଣ ଅଧା କପ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେଥିରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଏହାର ରସକୁ ଯଦି ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହି ଦୁବ ଘାସର 5ଟି ଚେରକୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିବାର ଅଛି 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ନପୁଂସକତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ବିମାରୀରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବୁଢ଼ାପା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅମୃତ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଏହାର ରସକୁ ଆପଣ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବୁଢ଼ାପାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ପୁରୁଣା ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୁବ ଘାସ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ସାଧାରଣ ଘାସ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଆହୁରି ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବତାଇବି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।